അപ്പോൾ രാവിലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങും വേണ്ടി റെഡിയായി. ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇപ്പം മൊത്തവും കയറ്റിയത് ഫില്ലാക്കും ഫുള്ള്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും, ഉച്ചയാവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ് ടാർപ്പ് കെട്ടണം. അയ്യോ, ഇത്ര ഹൈറ്റ് അവന്മാർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോട്ടെ, പോയിട്ട് സൈഡ് പിടിച്ചു. അവിടെ വീല് പിടിക്കുന്നു. പോട്ടെ, നേരെ പോട്ടെ. പോട്ടെ, കാലെടുത്തു. പോട്ടെ. ആ, നിക്കടാ. അവിടെ പിടിക്കുന്നു. ആ, പോതും. ഇനി കാലെടുത്ത് തരാൻ പറ. ആ, ബസ്. അതിന് ലെവൽ ചെയ്യുക. वीडियो में वॉइस डालोगे ऐसे छोड़ोगे? रेलवे का नहीं, वो पूरा बंडी ऐसा ही जाता है। हाँ, सेम कल देखा ना। नेक्स्ट टाइम नहीं कम नहीं है, वो पूरा लेवल देता है। इसे ज्यादा हाइट है, वो लेवल है ना, उसका साइड तो ज्यादा हाइट देता है। सबका ये लेवल है। ज्यादा भी हाइट दे दो, ये लेवल है, इससे ज्यादा एक आदमी आएगा तो दूसरा आदमी वो बोलेगा तुम्हारा मर्जी से हाइट करो, उसका मर्जी से। वो बोला और ऊपर दो ऐसे करके ले। किधर से जाएगा, किधर से जाएगा, वो हम इतना देते हैं, थोड़ा ऊपर कर दो, मुश्किल नहीं, ज्यादा टन चाहिए। नहीं ऐसा बोल के लेके गया वो। किधर कौन सा रास्ता होगा? പറഞ്ഞു ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇല്ല, സേഫ്റ്റി കൂടെ എത്തിയിട്ട് പോറാങ്ങ. എങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഓവറായിട്ട് വേണ്ട. പടുതാ பாய் டார்ப்பா ஒரு படுத்தா போடுங்க. ആണോ? பச்சை போடுங்க, ஒண்ணு போடுங்க. நாலஞ்சா மழை பெஞ்சாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. അപ്പോൾ പച്ച എടുത്തു കൊടു. பச்சை ஃபுல்லா கவர் ஆகும். ആണെങ്കിൽ അങ്ങ് ഈറോഡ് അവിടെ സെയിം അവിടെ തന്നെ അല്ലേ? അങ്ങ് തന്നെ സെയിം தெரியல. நான் பில்லு வந்தா தான் தெரியும். தெரியும்.
പാഡ്രെ കേരള പാഡ്രെ കേരള ബാർഡർ. അടുത്തത് തമിഴ്നാട് പാഡ്രെ LND റോഡ് LND റോഡിலேருந்து மறுபடி கரூர் ரோடு கரூர் ரோடு பல்லடம் சூலூர் பல்லடம் കാങ്കയം കാങ്കയത്തിலேருந்து ரவுண்டானாலும் லெஃப்ட் കാങ്കയത്ത് നിന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് നേരെ പോണാൽ കരൂർ போகிறது லெஃப்ட் மறுபடியும் ஒரு ரவுண்டு வரும் சும்மா ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர்ல அதில் ரைட்டில் நோக்கினா மறுபடியும் ஈரோடு நோக்கும் அதில் கொஞ்சம் தூரம் வந்தால் ஈரோடு ரோடு வரும் ஈரோடு ரோட்டில் நேராக வந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்தீங்கன்னா ஒரு 10-30 கிலோமீட்டர் அந்த செகண்ட் ரவுண்டுக்கு ரைட் எடுத்துட்டு 30 കിലോമീറ്ററുக்குள்ளே தான் வரும் கம்மியாக தான் வரும் கிலோமீட்டர் தெரியல ஈரோடு ரோடு எனக்கு വഴി മനസ്സിലായോ? நீங்கள் ஏதாவது டவுட்னா எனக்கு போனால் சரி போகணும் நம்பர் வேணும். ஆனால் இந்த கொக்கராம்பேட்டை ரோடு ரிங் ரோட்டில் பெருந்தூர் டு அந்த ரோடு போய் ஜாயின் ஆகிடும். இப்போ ரிங் ரோடு போட்டிருக்கான் பைபாஸ் ஈரோடுக்குள்ளே போகாதான். ரிங் ரோட்டில் கொக்கராம்பேட்டை ரோடு நேராக வந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொக்கராம்பேட்டை ஊருக்குள்ளேயே வந்து சுகர் ஃபேக்ட்ரி பொன்னி சுகர் அப்படி சொல்கிறேன் 40 இருக்குது. லெஃப்ட் விட்டிங்கன்னா ஒரு 3 கிலோமீட்டர் பொன்னி சுகர். ஆனால் அங்கே இந்த பச்சை படுதா தைக்குமா அந்த ஈரோடு தைக்கும் பயங்கர கிடைக்கும். ஒரு படுதாக்கி கிழிஞ்சிருச்சு அது மூடணும். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் அங்கே நீங்கள் எங்கே மறுபடியும் ரோடு அங்கே ஈரோடு தான் ஆள் இருக்கு. சரி லம்பா नहीं डालो और एक डालो नो प्रॉब्लम. இல்ல இன்னொரு பை இருக்கா? இருக்கு. அது തന്നെ ഇത് വെളി നോക്കി ഇത് മനസ്സിലാക്കൂ വളർത്തി വരുமா? ഇട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഇട്ടോ കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ സൈസ് നിങ്ങൾ അത്രേ ഉള്ളോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇപ്പൊ കരിഞ്ഞാണ് മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ആറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് പോകണം. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പഠിച്ചില്ല ഈ പായി കഴിവായോ സംഭവമല്ലയോ ഇവരിട്ട ഇങ്ങനെ ഇട്ടല്ലേ ഇനി ഇടണം. நீங்க முன்னே പറഞ്ഞിരിക്കുമല്ല இப்போ एचता हो रहा साइड उल्टा करना है इधर डाल देगा ना इधर आएगा. कैसा करेगा पहले बोलना है ഇത് ഇങ്ങനെ 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 പോടും അപ്പൊ ഫുള്ള് എടുത്തോളൂ. ഇങ്ങനത്തെ ഫുള്ള് हाँ खींचो ऊपर खींचो. कुछ खेलाबे सारा दिन चलती थोड़ी मारा तक दौड़ी അവിടെ പൊട്ടിയടാ വേണം അവൻ മേടിക്കാം അവന്മാർ കെട്ടിയ കാര്യം മാറി ഈ കാര്യം ആ കയറ കേട്ടോ. അത് മറ്റേ ഇച്ചിരി ഇതായി പോയതാ. അത് 2 വലി വലിച്ചാൽ പൊട്ടും. അത് ഉറപ്പാ. ഇത് ഇതല്ല ഇതോ അതല്ല മറ്റേത് ഇപ്പൊ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവന്മാർ മാറി എന്നാ ഇത് വെച്ച് ഇത് കേൾക്കാൻ പറ. ഇതില് കാരണം പറയാം അവന്മാർ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വലിക്കുമ്പോഴേ മറ്റേത് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. പോവത് പൊട്ടിപ്പോവത് ഇച്ചിരി ഇതായിട്ടിരിക്കാതെ.
തൊട്ടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അത് ഞാൻ ഈ വണ്ടിക്ക് സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അത് വെച്ച് ഞാൻ ഈ തൊട്ടി പെയിൻ്റ് അടിച്ച് തീയപ്പടി മാറിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ സെയിം കളർ തൊട്ടി തന്നെ എല്ലായിടത്തും ബ്ലൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അടിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇത് തൂത്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ബൈക്കുകാരൊക്കെ തേറി വിളിക്കും, പറക്കും, റോഡിൽ കൂടെ നല്ലപോലെ അടിക്കും, കണ്ണിലേക്കുള്ളൂ. ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെ ഹെൽമെറ്റെങ്കിലും വെക്കുമെന്ന് പറയാം. അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിലൊന്നും ഹെൽമെറ്റ് പോലും ഇല്ല. അവന്മാർ വണ്ടി ക്രോസ് വെച്ച് കണ്ടേക്ക് വിളിക്കും. പഴയ കയറ് എടുത്തു കെട്ടി ഒന്ന് തുടക്കം കെട്ടി ഒരു വഴി വലിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കയറ് പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കയറ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വണ്ടി കയറ്. ആ കയറ് ഒരു സെറ്റ് തീർന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റോൾ എടുത്ത് കൊടുത്തു. 2 റോള് ഓക്കെ ആവും. യെസ്, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10-10 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ പണിയെല്ലാം 11 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തത്തിൽ തീർന്നു. ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുളിച്ച് റെഡിയായി. ഏതാ കേട്ടില്ല, ഫുൾ നമ്പർ മേടിച്ചിട്ടില്ല. പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാം. ഇതിപ്പോൾ ഇട്ടതാ, അപ്പുറമുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാം. കയറി വരുവാന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേ ബ്രിഡ്ജ് വന്ന് വെയിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
ബ്രിഡ്ജിൽ കയറി അവിടെ നിന്നിപ്പം ടയറുടെ വന്നിട്ട് ഗ്രീസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. വേ ബ്രിഡ്ജ് കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പിക്കപ്പ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പിക്കപ്പിൽ പുള്ളിക്കാരൻ തടിയുമായിട്ട് വന്നു, വിറകുമായിട്ട്. പുള്ളി പറഞ്ഞ് അപ്പുറത്തോടെ കറക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ. അപ്പുറത്തോടെ കറക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു പറയുമ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഓട്ടോറിക്ഷ കാണുന്ന വഴിയില്ലേ, അതുവഴി ഇങ്ങനെ വളച്ച് ഓടിച്ചെടുത്ത് ഈ ഇടയ്ക്കൂടെ കയറി മെയിൻ റോഡോട്ട് കയറാൻ. അതെന്താ പണി? പുള്ളിക്ക് എന്താ അത്രയും, പുള്ളി ഒരു ചെറിയ വണ്ടി ലോഡ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് എന്താ അത്രയ്ക്കും ഭൂതമല്ലേ ഈ വലിയ വണ്ടി എടുത്ത് അപ്പുറത്തോടെ കറങ്ങിപ്പോയി. ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾ പിന്നെ പറഞ്ഞ് പറ്റത്തില്ല, അപ്പുറത്തോടെ കറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ റിവേഴ്സ് തന്നെ അടിച്ച് പോകുന്നു. റിവേഴ്സ് എടുത്താലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മളതിന് ഇത്രയും ആ ചെറിയൊരു പിക്കപ്പ് കയറി വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറക്കേണ്ടി വരുന്നത്? പുള്ളിക്ക് എന്നാൽ അപ്പുറത്തോടെ കറക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ പോരെ, ചെറിയ വണ്ടിയല്ലേ. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറ്റത്തില്ല, റിവേഴ്സ് തന്നെ ഇറക്കിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അറിയില്ല, സീനില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, വേ ബ്രിഡ്ജിൽ കയറിയപ്പോഴേ ആ പൊലിയറക്കാരൻ അതുവഴി എടുത്ത് അപ്പുറത്തോടെ കറക്കേണ്ടി വരായിരുന്നു. എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാ പറയുന്നത്. അവന് വണ്ടി ഒന്ന് റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ വയ്യ. പോത്തില്ല, അതിന്റെ ആവശ്യം എന്ത്? ആ ലോഡിലായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അതുവഴി എടുത്തോണ്ട് നേരെ അപ്പുറത്ത് ഗ്രീസ് ഇടുന്നിടത്തോട്ട് കയറ്റായിരുന്നു. ഇത് അത്രയും ലോഡുമായിട്ട് അത്രയും. നീ അത് കണ്ടായിരുന്നു? അവിടുന്ന് റൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്ന കണ്ടായിരുന്നു? ആ ഒടിവൊന്നും ഒടിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇരുന്ന് പിന്നെ കയറ്റം കൂടാ, പിന്നെ വണ്ടി കയറത്തുമില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിപ്പോ. മലയാറ്റൂർ റൈറ്റ്, കീടില്ലം ലെഫ്റ്റ്, എയർപോർട്ട് മലയാറ്റൂർ റൈറ്റ്. നമുക്ക് നേരെ ഇതെവിടെ? കുറുപ്പുംപടി. കുറുപ്പുംപടി മോനാണോ? ഒന്നും അറിയണ്ട. പെരുമ്പാവൂർ ടൗൺ. നമ്മളൊന്ന് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് ഇതുവഴിയല്ലേ പോയത്? ലെഫ്റ്റ്, ഈ ലെഫ്റ്റിൽ എടുത്തോണ്ട് പോയത്. നമുക്ക് റൈറ്റ് ആണോ നേരെയാണോ? റൈറ്റ് വണ്ടി പോവോ? അതോടെ വന്നു. ഈ റൈറ്റ് അല്ലേ? ആ, അപ്പുറത്തുള്ള ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല. ഇത് വൺ വേ ആയിരുന്നോ? അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നോ എൻട്രി ഫോർ ബിഗ് വെഹിക്കിൾസ്. അവിടെ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ്. പെരുമ്പാവൂർ ടൗൺഷിപ്പ്. നൈസ് ഹോൺ അടിച്ചു. ലെഫ്റ്റ് മൂവാറ്റുപുഴ, സ്ട്രൈറ്റ് ആലുവ, റൈറ്റ് തൃശ്ശൂർ. നമുക്ക് റൈറ്റ് എടുത്ത് പോകണം അല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് കോട്ടയം, മൂവാറ്റുപുഴ, നേരെ ആലുവ, റൈറ്റ്. റൈറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചു. ആൻഡ് ഈ KMS ഈ ബസ് തന്നെയല്ലേ ഇരുമ്പോൾ ചേർത്തെടുത്തോണ്ട് പോയത്? ഞാൻ വിചാരിച്ച് മിററും പൊട്ടിച്ചോണ്ട് പോയെന്ന്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് വീഡിയോ ഓഫാക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ yes.
ഇങ്ങനെ കയറ്റം കയറി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള ഈ കാറുകാരുടെയൊക്കെ ഈ പരിപാടിയാണ് പറ്റാത്തത്. ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി കയറി വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഈ കയറ്റത്ത് കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുത്ത് വരാൻ എന്ത് പാടാ. ആടെ ഇവിടെ കൊണ്ടിടുന്നു. കാലടിപ്പാലം ആണോ ഇവിടെ പാലം സെറ്റായല്ലോ. എടാ മോനെ, ഇത് പൊളിക്കോടാ അപ്പം? ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ആണ്. ഈ പാലം കയറുമ്പോ എന്തോ കുലുക്കാന്നറിയോ, ഭയങ്കര കുലുക്കും ഈ പാലത്തിൽ. ആ കാറെ പോകുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ, ലോറി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഈ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയത് കാര്യമായി, ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ പെട്ട് പണി പാളയാന്. ഇന്ന് പിന്നെ അവധിയാണെങ്കിൽ അവസ്ഥ അറിയത്തില്ല. അവധി ആയതുകൊണ്ടേ. ആ ഇന്ന് മറ്റേ ഇതില്ലേ ഈസ്റ്ററും. തിരുവൈരാണിക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം. സ്ട്രൈറ്റ് അങ്കമാലി, ലെഫ്റ്റ് ആലുവ, റൈറ്റ് മലയാറ്റൂർ. ഒരു വഴിയില്ല, മലയാറ്റൂർ പള്ളിയിൽ പോയി. ബൈക്ക് സ്കൂട്ടർ. ബൈക്ക്. മധ്യപ്രദേശ്. ഉത്തർപ്രദേശോ? മധ്യപ്രദേശ്. ഏത്? ആ ബൈക്ക്, ആ സ്പ്ലെൻഡറോ? ഇപ്പം തിരിച്ചോണ്ട് പോയതോ? മധ്യപ്രദേശാണോ? തൃശ്ശൂർ സ്ട്രൈറ്റ്, മലയാറ്റൂർ റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ് ആലുവ. അതെടാ ബൈക്ക് സ്കൂട്ടർ പോയ, ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ കൊള്ളാമല്ലോ, രസമുണ്ടല്ലോ. ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൺ അടിച്ചു കയറി. ഈ ഹോണ് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അല്ലേ? എന്നാ ആ ഓട്ടം മാറി പൊക്കോളും. നീ എന്തിനാ അത് വേവലാതെപ്പെടുന്നേ? അതൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയ കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കുമല്ലേ, അത് അവർ മാറി പൊക്കോളും. നീ അല്ല, ഈ ഹോണേ സത്യം പറഞ്ഞ പ്രയോജനമില്ല ഈ ഹോണ് കൊണ്ട്. ആ ബൈക്കിന് പറ്റിയ ഹോണാ. കാരണം ഈ ഹോൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല, ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. മറ്റേ ഹോൺ അടിച്ചാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തരത്തുള്ളൂ. ഒന്നുമില്ലേ മറ്റേ മന്ത്രിമാരുടെ ഹോണില്ലേ, അതെങ്കിലും വെക്കണം. ആണ്. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ടൗണിലൊക്കെ ശരി, ടൗണിലൊക്കെ മറ്റേ ഹോൺ വേണ്ട, ഈ കുഞ്ഞു ഹോൺ മതി. പക്ഷെ മറ്റേ കാടൊക്കെ, ചുരവും കാടും ഒക്കെ, ആ കാട് കയറി പോകുമ്പോഴല്ലേ ഈ ഹോണിന്റെ. ആണ്. അന്നാ നമ്മളാ കർണാടക ഇത് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴേ, എല്ലാപ്പൂര് കാട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വണ്ടി കയറി വന്നില്ലയോ, മറ്റേ ആ ബസ് കയറി വന്നത്. ആ ഹോൺ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് ഇടിച്ച് നിൽക്കത്തുള്ളായിരുന്നു. കാരണം അമ്മാതിരി വരെ വണ്ടി വന്നേ, ആ ഹോണിന്റെ ഒറ്റ ഇതുകൊണ്ടാണ് നിന്നത്. എടുത്ത് അങ്കമാലി 6, തൃശ്ശൂർ 51. ഡിഫൻഡർ വരുന്നു. രജിസ്റ്റേർഡ് വണ്ടിയാണല്ലോ. ചവറ് പോലെ വണ്ടിയില് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല. ഒരു ബെൻസ് ഏതാ നമ്മുടെ മായാവി സിനിമയ്ക്കകത്ത് മറ്റേ സി ക്ലാസ് ഇല്ലേ, ആ ടൈപ്പ് സി ക്ലാസ് ഒക്കെ പണ്ടത്തെ ആ മോഡല്. പന്തളത്തുനിന്ന് വരും, പന്തളെത്തിയപ്പോഴേ വിളിച്ചു പറയാം, എടാ ഒരു ബെൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിന്നോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും, ചാടി പെടച്ച് ഇറങ്ങി വരും. അന്ന് ബിഎം ഒന്നും ഇല്ല, ആ ബെൻസേ ഉള്ളു. ബെൻസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബെൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ റൂട്ട് പിടിച്ചത്. ആ ശരിക്കും ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയത് ബെൻസ് ആയിരുന്നു അന്ന്. ക്രിസ്റ്റ കയറിപ്പോ, ക്രിസ്റ്റ ഈ ആപ്പിലെ കയറി പോകായിരുന്നു. പക്ഷെ അൽത്തമാറിലെ തിരക്കാണോ? ചോക്ലേറ്റ്സ് സെയിം ഫോണിന്റെ ആ സെയിം കളർ. അതാ ഞാൻ നോക്കാൻ വന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം അജ്ഫാനാന്ന് പറഞ്ഞത്. കോപ്പി പേസ്റ്റ് അല്ലേ? ചിലവരെന്താ അറിയോ, ചിലവർ ആ സെയിം കളറ് സെയിം ഡിസൈൻ
അതേ നോക്കത്തുള്ളേ, ഇത് ആ, നോക്കത്തില്ല, പേര് നോക്കത്തില്ല. ആ സെയിം കളറും കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചിലരം കയറും അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ AC ഇവിടുന്ന് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ടോ? ആ, വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു തുള്ളി ഡ്രോപ്പ് വീണു. ചോദിക്കാം. വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. ഒരു ഡ്രോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഡ്രോപ്പിന്റെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ശരി, ലോങ് ഇപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ 800 ഉണ്ട്, എനിക്ക് 800 ഉണ്ട്, വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. 800 വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്നിട്ടുണ്ട്. കോയിൽ ചൂടാ തണുത്ത് ഇറങ്ങിയ മഴത്ത് വെള്ളം വീണു. ആണോ? ഇതങ്ങനെ വെള്ളം ഇല്ല, അന്നേരം ഇച്ചിരി ഒരു തുള്ളി വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒറ്റ ഒരു തുള്ളി. പിന്നില്ല. മാത്രം ഉല്ലാസയാത്ര പോകുന്നടാ. ആ പോവും. ആണ് അത് മറ്റേ ബസ്സില്. അപ്പൊ പോവും. അത് ചിലപ്പോ അടപ്പളയ വണ്ടിയായിരിക്കും, അതായിരിക്കും ഉല്ലാസയാത്ര. അല്ലല്ല, അടപ്പളയ വണ്ടി എല്ലാ വണ്ടിയും വിടും. ഇതിന്റെ സ്കീം എങ്ങനെയാ? അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് അങ്ങനെ കയറാം, അത് ഓൾറെഡി പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബുക്ക് ചെയ്യണം. സ്റ്റാൻഡ് കയറും. പിന്നെ വരുമ്പോ പോകുമ്പോ ഇറങ്ങി പോകുന്നല്ല, ഈ കയറുമ്പോ അടുത്ത് കയറത്തുള്ളൂ. ആണോ? അല്ല, എടാ സിഗ്നലാണോ? അല്ല, അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചേ. നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ടൂറായിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫുൾ പാക്കേജ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെ പറയണ്ടേ? ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വിളിച്ച് പോവാണോ അതോ സർക്കാർ തന്നെ? അല്ലല്ല, നമ്മള് പോയി സെറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണോ? അല്ലാതെ സർക്കാരിൻ്റെതായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറി പോവല്ല. നമ്മള് പോയി പൈസ മുടക്കി ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇത്ര പേരുണ്ട്, അപ്പൊ അടുത്ത ടീം കൂടെ വേണം. ഓ, അങ്ങനെയല്ലേ? പക്ഷെ ലാഭമായിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മളോട് സെയിം പറഞ്ഞു പോകും. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. എന്തായാലും ഈ വണ്ടി പോവല്ലോ, പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ കുടിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ആ സൈഡിൽ നിന്നപ്പോഴല്ലായിരുന്നു, നമ്മൾ ബൈക്കിൽ അങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴല്ലായിരുന്നു സിഗ്നൽ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ബുള്ളറ്റിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ രണ്ടാമന്മാർ വന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൂടെ കയറ്റി വണ്ടി കറങ്ങി പോകും. അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന, ആ ബുള്ളറ്റ് അങ്ങനെ കറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് ഭയങ്കര ഭാഗ്യം. പിന്നെ പോട്ടെ. യെസ് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ. സൈഡ് ചരിഞ്ഞ് കണ്ടോ? ചരിഞ്ഞ് കണ്ടോ? റോഡ് അത് കണ്ടോ? നമ്മൾ കാറിൽ പോകുമ്പോഴൊന്നും അറിയത്തില്ലേ, ചുമ്മാ തടിലോറിക്കാരൊക്കെ സൈഡ് പിടിച്ചു പോകുന്നല്ലേ, അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ തൃശ്ശൂരെത്തി. തൃശ്ശൂരല്ലേ ഇത്? പാലിയേക്കര ടാള്. പറവ പോയി. ഏതാ? ആ പറവ പോയി. मैं यहाँ हूँ यहाँ welcome to yes pongi pute yes സൈഡ് കാണുന്നിടത്തേ ഗ്യാപ്പുള്ളിടത്ത് ഒന്ന് നിർത്തുക കേട്ടോ. ലൈറ്റായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കണോ? അതിലൊന്ന് കഴിക്കണം. ഗുഹ കയറാൻ പോവാ. ഗുഹ യെസ്. ഗുഹക്കിടയിലൂടെ ഉള്ള യാത്രയിലൂടെ കുതിര. പണ്ടത്തെ കുതിരാൻ വളമാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കാണാനായിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മള് എന്തുവാ ബൈക്ക് വന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏത് വണ്ടി പാലക്കാട് പോയത്? എന്റെ പൊന്നാളെ, ഒടുക്കത്തെ വെയില്, രക്ഷയില്ലാത്ത വെയില്. മോനെ
AC അറിയാത്തേ ഏ AC ഇട്ടോണ്ടാണ് അറിയാത്തത്. ആണ് ഇപ്പൊ ഗ്ലാസ് കാത്തപ്പോഴത്തേക്ക് പറ്റുക നമുക്കൊരു സെറ്റായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴേ വല്ലാണ്ടായി വല്ലാണ്ടെന്ന് ഈ ചൂടത്ത് എങ്ങനെയാണോ തയ്ക്കുന്നത്? നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വണ്ടി എടുത്തപ്പോ തന്നെ ആദ്യം കേസ് കേട്ടതിന് മുന്നേ ആണ് മുമ്പേ ഒന്ന് പിടിച്ചത്. കേസ് ഇല്ലാതല്ലേ പോയിട്ട് വന്നത് ചൂട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മനസ്സിലായി. അല്ല ഈ ലോറിക്കാർ സമയം എല്ലാ വണ്ടി AC ആക്കണം. എന്താ എല്ലാ ഇത്രയും ലോഡ് ഭയങ്കര ക്ഷീണമായി പോകും. ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്. ഫ്ലൈ ഓവർ അടിക്കാനായിരിക്കും നമ്മുടെ സൈറ്റ് കൂട്ടി. മറ്റേ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം അത്യാവശ്യമായിട്ട്. മറ്റേ അരിയൊക്കെ അരി മാത്രം പലവഞ്ചളം ഏതാണ്ട് വേണമാ? പലവഞ്ചനൊന്നും വേണ്ട, അരി മാത്രം മേടിച്ചാൽ മതി. അരി മാത്രം പൊതുമാ? അരി പോതും, അരി മട്ടും പോതും. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അരി അറിയാലോ. നമ്മൾ അന്ന് പോയിട്ട് തൂത്തുക്കുടി പോയി അരി മേടിച്ചത് പച്ചരി പോലെ ഇരുന്നു പച്ചരി നല്ലതാക്കുമേ, നല്ലതാക്കും. പക്ഷെ ആ അരിയുടെ കൂടെ ഇറച്ചിക്കറി ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്. ഇറച്ചിക്കറിയോടെ അരി സൂപ്പറാ. മീൻകറി ആ മീൻകറി അടിപൊളിയാ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ വല്ല ഉള്ളതൊന്നും നമുക്ക് അതിനകത്ത് പിടിക്കത്തില്ല, എനിക്ക് പിടിക്കത്തില്ല. നമ്മളെവിടെ പോയപ്പോഴായിരുന്നു? നമ്മള് മധുര പോയപ്പോ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയേ? അത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി, ദിണ്ടിഗൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ ബിരിയാണി വേണ്ടായിരുന്നു, അവരോട് മറ്റേ സാധാ ഊണ് മതിയായിരുന്നു. അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഇറച്ചിക്കറി സൂപ്പറാ. നെയ്ച്ചോറ് കുത്തിക്കേറ്റിച്ച് ഞാനൊന്ന് വാ തുറക്കാൻ കാത്തിരിക്കുവായിരുന്നു. അതൊക്കെല്ലാം കഴിച്ച ചേടിച്ചായിരുന്നു, വല്ലാണ്ടായി. അവരങ്ങനെയാണോ? അവര് നമ്മള് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മള് ഭക്ഷണം മതിയെന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. മീൻസ് നമ്മൾ മതിയെന്ന് പറയരുത്, അവരിങ്ങനെ ആഹാരം നമ്മൾ ഇടിച്ച് തീറ്റിപ്പിക്കും. എന്റെയൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞു വയറാ, ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് വായ ഞാൻ കൊത്തി പറക്കാ തിന്നുന്നത്. ഓ സമ്മതിച്ചില്ല. നീ വരെ ചൊല്ലിട്ട് എല്ലാരും വയ്യ. അയ്യോ കാരണം ഞാൻ കഴിക്കാതെ വന്നാലും ബാക്കി നീ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊരു, കാരണം എനിക്ക് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി നീ ഔട്ടായത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, കാരണം നിന്നെ അവരിടിച്ച് എടാ ബീഫ്, ചിക്കന്, മട്ടന്, എല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അത് കൂടാതെ മുട്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം കൂടെ ആയിപ്പോയി. കയറി വരുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാ കയറി വരുന്നത്. ഒരു മഴക്കോള് പോലെ. മഴക്കോളാണോ അതോ ഇങ്ങനാണോ അതിൻ്റെ ഇത്? ഇവിടെ നല്ല രസാ. ഇതിനകത്തുനിന്ന് മറ്റേ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ടേ. അത് പറയാം വെള്ളം ചോദിക്കണം. അല്ല ഇപ്പഴാ പോയ ഒരു തുള്ളി മുമ്പ് അത്ര നേരമായിട്ട് ഇത്ര ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അങ്ങനെ വെള്ളമായിട്ട് പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു തുള്ളിയാണ് ഇപ്പഴാ. മുമ്പ് ഒത്തിരി നേരം ശേഷം ഇപ്പഴാ ഒരു തുള്ളി വന്നത്. ഇല്ല അത് ഇല്ലായിരിക്കും, അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടേ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടുന്ന് ഓരോ കുഞ്ഞു ഡ്രോപ്പായിട്ടേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ചെറിയ കുഞ്ഞു ഡ്രോപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്. ഏതാ നെറ്റ്വർക്ക് കട്ടാവും. നോ സീൻ.
അതെ ആ ആ ലെഫ്റ്റ് കണ്ടോ, ആ വണ്ടി പോകണ്ടോ, ഏതുവണ്ടി? ആ പോലെ കണ്ടന വണ്ടി പോകണ്ടോ, ആ ആ അവിടെ ലെഫ്റ്റേക്കാണ് വഴി. ആ കേറ്റം കേറി മല താണ്ടി അപ്പുറത്ത് മറ്റേ ചുരം കയറി ഇറങ്ങണോ? പക്ഷെ എന്തോ പോക്കറിയോ, രക്ഷയില്ലാത്ത. എനിക്കൊരു ഓർമ്മയില്ല, ഞാൻ മറന്നു എനിക്കത്. ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ അല്ല ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ മറന്നു, ആ ഒരു സീനെ മറന്നു. കാരണം ഈ റോഡെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് എങ്ങനെ കാര്യം പന്ന വഴിയും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ബ്ലോക്കും. ഈ പടച്ചവനെ എത്രയോ പേര് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് പെട്ടുപോയിട്ടറിയാവോ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല അവസ്ഥ. അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറയാൻ മനസ്സിലാത്തില്ല. അതെ, അതിപ്പോ ആ വഴി എങ്ങനെയാ പോലും ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നത്. ഇതാ വഴി, താഴെ കൂടെ വഴി, താഴെ കൂടെ ആയിരുന്നു, താഴെ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴി. ഇത് ഫുള്ള് മല തുറന്ന് കയറിയേക്കുമല്ലേ. യെസ് യെസ് യെസ്, കയറിയേക്കോ നമ്മള് കേൾക്കത്തില്ല. ഞാനതൊരു ഈച്ച കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഓടിച്ച് ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇറക്കി വിടാൻ നോക്കി, മറ്റേ പടത്തിലല്ലേ. ഇനി ഇറങ്ങി പോയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കിട്ടിയ അതിദാരുണമായ അന്ത്യമായിരിക്കും. ഈറോഡ് വിടാൻ വേണ്ടിയാ. അതല്ല, ഈറോഡ് തിരിച്ചങ്ങനെ പരിപാടി. അടുത്ത ലോഡ് സുഖമാ, ഒരു ചുളുവിന്റെ ഒരു യാത്ര. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ ടു ഈറോഡ് വരാനായിട്ട് ഈച്ച വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഈച്ചകളൊക്കെ ഞങ്ങള് കാലടി, പെരുമ്പാവൂര്, തൃശ്ശൂർ അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വിട്ടു. ഒരാശ മാത്രം ഇവിടെ കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇറക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത ഡ്രോപ്പിഞ്ഞ് എവിടാ? ഇനി ഈറോടെ വണ്ടി നിർത്തത്തുള്ളൂ. ഇനി ഈറോഡ് നീ ഇറങ്ങിയാ മതി. കഴിഞ്ഞു ആരും ഒറ്റപ്പെട്ടു. ആ എല്ലാ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ, മര്യാദക്ക് ഇറക്കി വിട്ടാ പോയില്ല. എന്തൊരു ചൂടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും, അത് പോയാലും ചില്ലായിട്ടിരിക്കുക. ആണ്. ഏതാ? 1 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവത്തില്ലേ? മാക്സിമം 1 കിലോമീറ്റർ വല്ലതും കാണും. 1 കിലോമീറ്റർ തേച്ച് കാണത്തില്ല, ചിലപ്പോ ഒരു 800 മീറ്ററോ കാണുമായിരിക്കും. അതിന് ട്രിപ്പ് ഇട്ട് നോക്കിയാ പോരായിരുന്നു. ആയിട്ടില്ല, ഞാൻ ഈച്ചിടെ കാലം പറഞ്ഞ് വിട്ടുപോയി. വെയിലത്ത് വന്നു കൂട്ടേ, ഇരുട്ടിന്ന് കണ്ട വെയിലത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയത്, വെയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. വെളിച്ചം വന്ന് മൂടിയാണോ? അകമെല്ലാം വെളിച്ചം, അതെല്ലാം വെളിച്ചം. നേരം വെളുത്തു മക്കളെ. ഇവിടെ അവിടത്തെക്കാളിലും ചൂട് ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. പാലക്കാട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സാധാരണ ഉള്ളതെക്കാട്ട് നല്ല ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടി സൈഡാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ആ ചൂടിന്റെ അറിയുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല. മറ്റേ ബാലിച്ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്നു അടുത്തേക്കല്ലേ വണ്ടി. എടുക്കട്ടെ അതോടെ പോവാ, തിരിച്ചു പോകാനാവും. போட்டு சேட்டா ஏதோ சொல்லி தெரியாது. അളത്തോട്ട കൈ കാണിച്ചു. സിട്രിയോൺ സ്റ്റേ ആണത്. സ്റ്റേജ് ആണോ? ഏതിതോ? ഇത് സ്റ്റേജ് ആണോ എന്തോ എനിക്ക് അറിയില്ല. ആണാണ്. അപ്പുറത്ത് ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ, മറ്റേ കമന്ററി അടിക്കാൻ. പള്ളിയാണത്? അല്ലടാ, ഇത് മറ്റേതാ. ദർഗ പമ്പ് ഇത് പള്ളിയാണോ? അത് പള്ളിയാ. അതും പള്ളിയാ. ഇന്ന് ഫുള്ള് തിരക്കായിരിക്കും. എവിടെ? പള്ളിയിലൊക്കെ. ആ പള്ളി മറ്റേ പെസവയാണ് അല്ലേ? ഇന്ന് പെസവയാണ്, നാളെ ദുഃഖവെള്ളിയൊക്കെയല്ലേ? ദുഃഖവെള്ളിയാ. ഈ പെസഹവ്യാഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം എന്നാ റെഡി? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാ എന്താ പറയാനാ? ഈസ്റ്ററിനല്ലേ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ്? അതെ. ആ അപ്പം പെസഹവ്യാഴം എന്ന് പറയുമ്പം
കർത്താവിനെ കുരിശിൽ തറച്ച ദിവസമാണ്. തറച്ച് മൂന്നിൻ്റെ അന്നല്ലേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത്. അപ്പം വ്യാഴാഴ്ച കുരിശിൽ തറച്ച് വെള്ളി ശനി കറക്റ്റാണ്. ഈസ്റ്റർ ശനിയാഴ്ച. എടാ ദുഃഖവെള്ളി അതിന്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ ദിവസമല്ലേ? ശനിയാഴ്ച ഈസ്റ്റർ. അപ്പൊ നാളെ ദുഃഖവെള്ളി. അപ്പൊ നാളെ ലോഡ് കാണത്തില്ല. പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ധൃതി വെച്ച് പോകണ്ട. ഇവിടെ ലോഡ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇറക്കും. ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പോസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് പതുക്കെ മെതുവ സീനറിയൊക്കെ പാത്ത് പതുക്കെ പോയാൽ മതി. ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ ഞാനും ഓടിക്കാം. കണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല, അതിന് മാത്രം മറുപടി ഇല്ല. ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു ഗൈസ്. ഇത് ഞാൻ എന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഒന്ന് വണ്ടി എനിക്ക് തരും. ഞാൻ വണ്ടി നീക്കിയിടാനോ ഒന്ന് പുറകോട്ട് നീക്കാനോ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നീക്കാനോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അനക്കാൻ തരും. അല്ലാതെ റോഡിലോട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാൻ തരത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ലോറി ഇനി വീണ്ടും വാങ്ങണമല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ്. അതാണ് പറ്റാത്തത്. നീ നോക്കിക്കോ, ഇന്നൊരു നാൾ എനിക്ക് കിടക്കോ നാൾ. ചേട്ടാ അങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ പറഞ്ഞു. കയറ്റിയാലോ? ഇവിടെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് എല്ലാ വണ്ടിയും പാർക്ക് ചെയ്യണം, ഒരു വണ്ടി വിട്ടുപോകരുത്. അത് തന്നെ സംഭവം. റേഞ്ച് റോവർ സ്പോട്ട് കൊറേ നേരമായി തേങ്ങ പോയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാത്തണ്ടി വേണമാ? ചുവട്ടുപാടം ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാ 11 മണി തൊട്ട്. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാ പറഞ്ഞല്ലോ, സമ്മതിക്കണ്ടേ നീ? നീ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞ എത്ര മണിക്കാ? നീ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞ സമയം എത്ര മണിക്കാ? പറയാ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. നീ പറഞ്ഞ എത്ര മണിക്കാ? എന്ത് വേണം? 10:30ക്ക്. എന്താ വേണ്ടേ? നീ വെള്ളം വേണോ? നീ മോരും വെള്ളം പറഞ്ഞത് 10:30ക്ക്. ആ മോരും 10:30ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ആ മോരും വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്പം ജ്യൂസ് ആണെന്ന് വണ്ടി പുക വന്നോടാ. എന്തോ നിർത്തുവാട്ടോ വണ്ടി. എന്തോ പുകയാണത്? അത് ടയർ ഇതായതാണോ? ലൈനർ ചൂടായതാണോ? ഇതോടെ പോയത് റോക്കറ്റ്. എന്താണ് അത്ര പോഞ്ഞു പോയെ? നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഷെയ്ക്ക് കുടിച്ചു. ഷെയ്ക്കിന്റെ പുറയില് മോരും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരിയാണോ മോനെ? കുടിക്കാമായിരുന്നു. കുടിക്കായിരുന്നോ? അത് നിന്റെ കഴപ്പൊന്ന് ഞാൻ പറയാം, അല്ല ഒന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല. ഷെയ്ക്കിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മോരും ഒരുപാട് നിന്റെ പണമിടപാട് പോലെ തന്നെ അടിയിടപാട്. കൊടുത്താ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടണത് കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല. എന്തോ പറഞ്ഞ? എന്തോ വായിച്ചേ? പെരുമാളെ നിന്റെ പണിയിടപാട് പോലെ വണ്ടി പോയി നിന്റെ പണമിടപാട് പോലല്ല. ഇതിനകത്ത് ഡയലോഗ് അറിയോ? രാജമാണിക്യത്തിനകത്ത് ഡയലോഗ് അതോ ആണെന്ന് മറ്റേ അവനെ അനിയനെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെരുമാള് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് അതല്ലേ? ആയിരിക്കുമെന്നോ? യു തിങ്ക് സോയോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ അറിയാവുന്നേ മോനെ. നീ ഉച്ച സമയം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചായ സമയമായി. ചായയാണോ? ഞാൻ വായിച്ച ചായ. നീ നഷ്ടക്കച്ചവടം. ചായ ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ടീ ഉണ്ട്, മിൽക്ക് ടീ ഉണ്ട്. തമ്മിൽ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഈ വയ്യാത്ത കാലം വെച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് സമയത്ത് എനിക്ക് ഭക്ഷണം നീ വാങ്ങിച്ചില്ലല്ലോ. ഇത് വിഷയമാവും.
അടിപൊളി. ചൂടാവും. പഴുത്തല്ലോടാ എടാ. ഇത് ചെറുതായിരിക്കും, പൂരിയാലോ. വലുതായിരിക്കത്തില്ല. കാരണം ഇത് ഇത്രയും കട്ടയല്ലേ വരുന്നത്, ഇത്രയും കട്ടയല്ലേ പോകുന്നത്. റിസ്ക് എടുക്കണ്ട, പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ. ഇല്ലില്ല. ഷിറ്റ്. എടാ അത് പ്ലെയർ വെച്ച് പിടിക്കും, ഊര്. നമ്മുടെ പഞ്ചറുടെ ഉണ്ട് അവിടെ പഞ്ചറുടെ ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അതെ, പ്ലെയർ വെച്ച് പിടിച്ചാൽ മതി. അവിടെ കടയുണ്ട് തരൂടാ. കാറ്റ് പോവോ? ആ ഇല്ലില്ല, പോത്തില്ല. അപ്പുറത്തല്ലേ കൂട്ടിയോ? നീ ഇത്ര കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാ? ഒരു ഈ വെള്ളം നല്ല വെള്ളമാണ് എടുത്തത്. എങ്ങനെ അറിയാനോ? ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ലടാ ചേച്ചേ, എന്ത് ചൂടുണ്ടോ? എടാ പോടാ. ഇല്ല, മാറ്റിയിട്ടേക്കാം. കൊടുക്കത്തില്ല അവിടെ കരിക്ക്. ഇതാണ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ചായ ഉണ്ടോ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വണ്ടിയില്ലല്ലോ. ഇനി എവിടെ അങ്ങ് ആയി പോയല്ലോ. നടന്നു പോകാനോ? ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ. എന്നാൽ നീ ഒതുക്ക്, സൈഡ് പറ്റേ ഗാഡി കയറത്ത്. ഒത്തിരി ഇറക്കണ്ട. ഹരിയർ കൊള്ളാം. ഇവിടെ മൈര ഇപ്പോൾ എടുത്തോണ്ട് പോയനല്ലോ. ഉത്സവമാണ്. ഉത്സവമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. 3 എണ്ണം കൊണ്ട് നിരന്ന് നിൽക്കുന്നു. വഴിമുണ്ടക്കി നിൽക്കുകയാണ് 3 എണ്ണം. കാളത്തണ്ട
ആ ഇതെവിടെ സ്ഥലപ്പേര്? ഇതെവിടെടാ? സ്ഥലപ്പേത്തോളാ? അയ്യോ ഞാൻ മറന്നു വേണം സ്ഥലപ്പേര്. വെരി ഗുഡ്. പേര് അത് മാത്രം കൊണ്ട് കുഴൽമന്ദം. കുഴൽമന്ദം. ആ അത് തന്നെ. ലുലുമാളുണ്ടല്ലോ. ലളുമാളുണ്ടല്ലോ, ലളുമാള്. ലുലുമാളിന്റെ കാക്ക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആർക്കുണ്ടല്ലേ ഇവിടുത്തെ? നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? നമ്മുടെ കോട്ടയത്തിന് അത്ര ഉണ്ടോ? അത്രയും തന്നെ അത്രേ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? അല്ലല്ല, അതിലും വലുതോ? അതിലും വലുതല്ലേ? ഞാൻ ഫ്രണ്ടേ കണ്ടുള്ളൂ, ബാഗ് കോട്ടയത്താണെങ്കിൽ ഒരു ഇതാ ഒരു നീളത്തിലാ, ഇത് വണ്ണത്തിലുണ്ട്, എന്നാൽ അകത്തേക്കുണ്ട്. ആണോ? അല്ല നല്ല വലിയ വിശാലമായ പാർക്കിങ്. കോട്ടയത്ത് നല്ല അടിപൊളി പാർക്കിങ്ങാ. കോട്ടയം കിടക്കൂല്ലേ പാർക്കിങ്? ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നല്ല മുട്ടൻ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അവിടെ ക്രിസ്റ്റയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് മൊത്തം ഇടിച്ച് അളുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ബോറിൽ വന്നപ്പോൾ ശരിയാക്കുന്നത്. മാറ്റൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഒരു ക്ലെയിം. നമുക്കൊരു ബോറിൽ വന്ന അതാണ് വിഷയം. ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് ക്ലെയിം ഈ ചെറിയ ഈ പൊടിക്കും തൊട്ടലിനും പൊടിക്കലിനും ഒക്കെ നമ്മൾ പോയി ക്ലെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ഐഡി വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോ ചെറിയൊരു പെയിന്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എന്താ അറിയോ, വണ്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ചും പിന്നൊക്കെ കാണും, തീർന്നില്ല. വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ഒരു സ്ക്രാച്ച് വന്നിട്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ ടെൻഷൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവനോട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ വേറെ ടെൻഷൻ പറയോ, ആ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്രാച്ച് ഒക്കെ വേണ്ട ഒരു സുഖമില്ല. നമുക്ക് പണിയാണോ പെട്ടെന്ന്? നമ്മൾ വണ്ടി സ്ക്രാച്ചൊന്നും ഇല്ലാതെ കാണാനോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ സ്ക്രാച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എഴുതാൻ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. പാലക്കാട് പാലക്കാട് ടൗൺ, ചിറ്റൂര്, പാലക്കാട്, കോയമ്പത്തൂര് നേരെ നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് അല്ലേ മോനെ? ആണോ ചേട്ടൻ? നോക്കി നോക്കി എവിടെ? കഞ്ഞിക്കോടില്ലേ? പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തൊരു 38-35 കിലോമീറ്റർ കോയമ്പത്തൂർ നേരെ. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഇരുട്ടാവും. അപ്പം ബാക്കി നമ്മുടെ ഇവിടെ അത്ര വെള്ളം ഇവിടെ മാത്രം വെള്ളം എന്നാ എന്തോ അത് ഇവിടെ ഇത് നോട്ടീസാണോ ബില്ല് എന്തോ ഈ പോകുന്നത്? ഇത് നോട്ടീസ് അല്ലല്ലോ, ഇതെന്താ ബില്ലിന്റെ എന്താ പേപ്പർ പോലാ പോയത്? ആ നല്ലതാ, കുറെ ഉണ്ട്, അങ്ങ് പോയല്ലോ. ആണ് മറ്റേ കാർബൺ പേപ്പറൊക്കെ പോകുന്നു ബില്ലിന്റെ എങ്ങാണ്ടാ. അയ്യോ, ഞാൻ ആരെങ്കിലും ബില്ലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നു, വെളിയിൽ പോകും. അടുത്ത വാളയാറാണോ? ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അല്ലേ? കടയിൽ നിർത്തണമല്ലോടാ. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് സാധനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മേടിക്കാൻ, വൈകിട്ടത്തേക്കുള്ള ഖാന അരി എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മേടിച്ച് വെച്ചേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിൽ പോന്നാ. വെള്ളരി എന്തോ അല്ലേ? വെള്ളരി കുത്തരി എടുക്കും. കുത്തരി
അരി കുത്തരില്ലേ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വന്നത്. കുത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇവർക്ക്. ഇവിടെ വേറെ കാക്ക കളിക്കണം വേറെ ഭാഷയായിരിക്കും. ഭാഷ അരിക്ക് വേറെ എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? എന്തൊരു വെള്ളം വേറെ കാര്യമല്ലോ മറ്റേ ചോറ് കുത്തിരി അറിയോ? ചോപ്പ് കളറല്ലേ? കുത്തിരി എന്തോ വിലയാ? 58. ഒരു കിലോ മതി അല്ലേ? 2 കിലോ മതി. 2 കിലോ 2 കിലോ വാങ്ങിക്കാം. മേടിക്കാനോ? എവിടെയെല്ലാം ഉറപ്പിക്കും 1 2 2 വാങ്ങിക്കാം. 1 കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. എനിക്കറിയത്തില്ല. 2 കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാളത്തേക്ക് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അത് തന്നെ അതൊരു 2 കിലോ. വേറെ എന്താ വേണ്ടേ? ഉപ്പ് വേണ്ടേ? ഉപ്പ് വേണ്ടേ? ഉപ്പും പൊടിയോ? അവിടെ വാങ്ങിക്കാല്ലേ? ഉപ്പ് കല്ലിരിപ്പുണ്ട്. എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ വേണോ? വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലേ? വെളിച്ചെണ്ണ എന്തിനാ? ആവശ്യമുണ്ടോ? വെളിച്ചെണ്ണ വേണം. വെളിച്ചെണ്ണ കുഞ്ഞ് പാക്കറ്റ് വേണം. ചെറിയ പാക്കറ്റ്. മുട്ട വേണം. മുട്ട പറക്ക്. അതവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചാൽ മതി. എടാ അവിടെ ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് ഏരിയയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മുട്ട മേടി. 5 മുട്ട മേടിച്ച് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 കിലോ അരി എനിക്ക് ഒരു നേരത്തേക്ക് ഉള്ളൂ. മറ്റേ പറഞ്ഞ കളി 5 പേർക്ക് 5 പ്ലേറ്റ് അരി. സാധാരണ കഞ്ഞി വാശം. വേറെന്താണ്? അതിനകത്ത് ഒരു 3 4 5 മുട്ടയും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. 5 മുട്ട എടുത്തിട്ട് 5 മുട്ട പിറക്കിടും. എടാ ഒന്ന് പിറക്കി ഇറ മോനെ. നീ അവനോട് പറഞ്ഞ് നീ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നു. അതിന് ഒരു 5 മുട്ടയും ഞാൻ എടുക്കാം. എന്താ മോശം? എടുത്ത് തരാടാ, കുഴപ്പമില്ല. 5 മുട്ട 5 മുട്ട അതിനകത്ത് അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി. വെളിച്ചെണ്ണ ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ? കുഞ്ഞു പാക്കറ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടോ? ഫുഡിലിടാൻ അതൊന്ന് കാണിക്കാവുന്ന 5 എണ്ണം ആയോ? 4 എണ്ണം. മതി. വേറെന്താ മോനെ? മതി. ആ